we have already discussed certain properties of eigenvalues and eigenvectors. And the eigenvalues in the two properties discuss here. The next you consider capital A is a square matrix. Then what is the eigenvalue or characteristic root of A? Characteristic root of A means it is the root of this equation. Determinant lambda I minus A is equal to 0. Determinant lambda I minus A is equal to 0 I will lambda I and a characteristic root. Okay. For example, we consider this example. And then A is equal to matrix 2, 1, 1, 2. We problem is the problem. That the characteristic roots are lambda is equal to 1 and lambda is equal to 3. Lambda is equal to 1 and lambda is equal to 3 characteristic roots are. What are the eigenvectors? Eigenvector means this one. Lambda I minus A into x is equal to 0. I will vector x. Lambda eigenvalue aya lambda ki corresponding I will eigenvector. Eigenvector corresponds to lambda is this one. Lambda I minus A into this vector x. The column matrix x. X is equal to this one. x1, x2, x3 and the column matrix. Now lambda I minus A into x is equal to 0. That is lambda ki corresponding I will eigenvector. Repeat example of the eigenvector values characteristic roots 1 to 3. In 1 corresponding I will lambda is equal to 1. That corresponding I will eigenvector. Eigenvector corresponds to lambda equal to 1 is. That is complete minus 1, 1. Now we will minus A and A is 1 value. Under a particular value, x is equal to minus 1, 1 on the other. In the AX would multiply. May multiply 2, 1, 1, 2 into this one. Is equal to this one. Get it? 1 is equal to lambda value. Corresponds to lambda equal to 1 is lambda is equal to 1 is lambda into x. That is if lambda is equal to 1, lambda is equal to 1 is a characteristic root. That is a characteristic vector. That is eigenvector. The eigenvector A into x is equal to lambda into x. Lambda I minus A into x is equal to 0. This is a characteristic vector. That is eigenvector. This is x would multiply. X is lambda is scalar. I a matrix, x matrix. Lambda I x would multiply. Lambda I x would multiply. We get lambda into ix minus A into x. Is equal to 0. I identity matrix. Identity matrix is multiply the same matrix. That is I into x is equal to x. That is this one. Lambda ix is equal to ax. Lambda ix is equal to lambda x is equal to ax. That is a very important property. If lambda is a characteristic root of a matrix capital A, lambda characteristic root lambda corresponding eigenvector. Lambda is equal to 1 corresponding eigenvector. That case lambda x is equal to ax. Lambda characteristic root lambda x is equal to ax. Lambda is scalar. This is a matrix. A is a matrix, x is a matrix. That is matrix in x would multiply. A into x is equal to a scalar, that is a yellow complex. That is x would multiply in the equal. If lambda is a characteristic root,
then we have lambda x is equal to ഏത് കിട്ടും ax. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള x എന്ന് പറയുന്ന ഇതുപോലെ ഒരു വെക്റ്റർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ടിന്റെ വേറെ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയാം, if lambda is a characteristic root and x, that means column vector x1 x2 x3 is the corresponding eigen vector, then lambda is equal to lambda x is equal to ax. Okay, then lambda ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട് ആണ് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ ആ ലാംഡയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ഈജൻ വെക്ടർ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ലാംഡ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ, ലാംഡ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആയാൽ ഈ ലാംഡ എന്തായിരിക്കും, അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്നാൽ ലാംഡ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ടാണ് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം ഇതാണ്. സോ ദാറ്റ് there exists a vector x in this property, lambda x is equal to ഏത് കിട്ടുന്ന അർത്ഥം x. ഓക്കെ, then അതേ എക്സാമ്പിൾ അത് നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ 2 1 capital A is equal to matrix 2 1 1 2. The second characteristic root is lambda is equal to 3. അല്ലേ, രണ്ടാമത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട് എത്രയാണ്, lambda is equal to 3 ആണ്. And the eigen vector corresponds to lambda is equal to 3. 3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന ഈജൻ വെക്ടർ അത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണെന്നറിയാമോ, എ എ എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കോളം വെക്ടർ എ എ എക്ക് നിങ്ങൾ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എടുക്കുക. ഈ a is equal to 1 then x is equal to ഏത് കിട്ടും, നമുക്ക് 1 1 അത് കിട്ടും. That means this vector is the eigen vector corresponds to lambda is equal to 3. എന്നാൽ lambda equal to 3 എന്ന് പറയുന്ന ഈജൻ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി വരുന്ന വെക്ടർ ആണ് ഏത്, this one. ഇത് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കി, lambda is equal to 3 ആണെങ്കിൽ what is ax, ആ മെട്രിക്സിനെ ആ ഈജൻ വെക്ടറോട് മൾട്ടിപ്ലൈ, ax is equal to this one, ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം 2 + 1 3, ഇത് 1 + 2 3, 3 3 എന്ന് പറയുന്ന കോളം മെട്രിക്സ് കിട്ടും. 3 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുക, 1 1, 3 ന്റെ വാല്യൂ ലാംഡയും ആയിരിക്കും. That is ax is equal to lambda x. A very important property. If lambda is a characteristic root and characteristic root aya, that means there exists a vector x, this vector x, that is a column vector, column matrix satisfying ax is equal to lambda x ആയിരിക്കും. അതായത് a എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിനെ x കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും കോളം വെക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും ഈ സ്കെയിലറിനെ x കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഒരു മെട്രിക്സിനെ x കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും സ്കെയിലറിനെ x കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും ഈക്വൽ. ഓർ lambda is a characteristic root, then there exists a column vector x such that lambda x is equal to ax. എന്നാൽ lambda x is equal to ax ആകുന്ന ഒരു വെക്ടർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ലാംഡ എന്തായിരിക്കും, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട് ആയിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ടിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ്, അതാണ് ലാംഡ I minus a is ഡിറ്റർമിനന്റ് ലാംഡ I minus a is equal to 0. എന്നാൽ ലാംഡ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട് ആയ a very important property, there exists a vector with this property lambda x is equal to ax. Lambda x is equal to ax ആയാൽ ലാംഡ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട് ആണ്. ഇനി ലാംഡ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട് ആണ് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മാർക്കിൽ ലാംഡ x is equal to a തെളിയിച്ചാൽ മതി, ax തെളിയിക്കും. ഇനി ബിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട് ആണ് ലാംഡ എന്ന് തെളിയിക്കണമെങ്കിലോ ഇതുപോലെ തെളിയിക്കാം, ഒരു വെക്ടർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം വിത്ത് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ലാംഡ x is equal to ഏതായിരിക്കും എന്നർത്ഥം, bx എന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ x ലാംഡ എന്താണ്, ബിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഈജൻ വാല്യൂസിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി അടുത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടി, ക്യാപിറ്റൽ എ ആൻഡ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഹാവ് ദ സെയിം ഈജൻ വാല്യൂ. അതായത് ഒരു മെട്രിക്സിന് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ്, what do you mean by transpose of a matrix? Transpose means it is the matrix obtained by interchanging the rows and columns. അല്ലേ, എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ റോസും കോളംസും പരസ്പരം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് ഏത്, എ ട്രാൻസ്പോസ്. എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഒന്നെങ്കിൽ എ ഡാഷ് അഥവാ എ റേസ് ടു ടി, എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് എഴുതും. എന്നാൽ അടുത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ്, ഒരു മെട്രിക്സ് എയ്ക്കും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസിനും രണ്ടിൻ്റെയും ഈജൻ വാല്യൂസ് അഥവാ ലാംഡ വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈജൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ വെക്ടർ, ഈജൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസ്പോസ് ആർ സെയിം. അതിൻ്റെ പ്രൂഫും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളുക. ലെറ്റ് ലാംഡ ബി എൻ ഈജൻ വാല്യൂ ഓഫ് മെട്രിക്സ് എ അത് എ. എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു ഈജൻ വാല്യൂ ആണ് ഏത്, ക്യാപിറ്റൽ ലാംഡ. അന്നേരം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ,
lambda I determinant lambda I minus a is equal to 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ? അന്നേരം ലാംഡ ഈജൻ വാല്യൂ എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്താ ഡിറ്റർമിനന്റ് ലാംഡ I മൈനസ് a is equal to 0. നമുക്ക് എന്താ തെളിയിക്കേണ്ടത്? ലാംഡ എ ട്രാൻസ്പോസിന്റെയും ഈജൻ വാല്യൂ ഏതാണെന്നാണ് ലാംഡ ആണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത്. എ ട്രാൻസ്പോസിന്റെ ഈജൻ വാല്യൂ ലാംഡ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന മാർഗം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഇത് കിട്ടണം ലാംഡ I മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചെയ്ത് കിട്ടണം ഡിറ്റർമിനന്റ് I ഈസ് ഈക്വൽ 0 കിട്ടണം. അത് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി അറിയാം, എന്താണ് ലാംഡ I മൈനസ് എ. ഇപ്പം ലാംഡ I മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുന്നു. ലാംഡ I മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ്, ഈ വെക്ടറിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ട്രാൻസ്പോസ് പ്ലസ് ബി ട്രാൻസ്പോസ്. എ മൈനസ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ട്രാൻസ്പോസ് മൈനസ് ബി ട്രാൻസ്പോസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു ലാംഡ സ്കെയിലറാണ്, അതിന് ട്രാൻസ്പോസ് ഇല്ല. അന്നേരം I ട്രാൻസ്പോസ് മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ്. ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്തിൻ്റെയായിരിക്കും? അത് തന്നെ. ദാൻ ലാംഡ I മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ്, ഇതിന്റെ ലാംഡ I മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസിന് ഡിറ്റർമിനന്റ്. ഇനി ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് എടുക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ലാംഡ I മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ്. ഇനി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അറിയാം, എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റും എ ട്രാൻസ്പോസിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് രണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും. Determinant of a matrix and its transpose are same. അന്നേരം എന്തായാലും അറിയാം, ലാംഡ I മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിന് ഡിറ്റർമിനന്റും ലാംഡ I മൈനസ് എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിന് ഡിറ്റർമിനന്റും രണ്ടും എന്താണ്? സെയിം ആണ്. സിൻസ് ലാംഡ ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്, ഡിറ്റർമിനന്റ് ലാംഡ I മൈനസ് എ എന്താണ്? 0 ആയിരിക്കും. അന്നേരം ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആയാൽ അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആയ ലാംഡ I മൈനസ് എയുടെ ട്രാൻസ്പോസ്, അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്തായിരിക്കും? 0 ആണ്. That is, അതായത് ലാംഡ I മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ്, ഈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണ് ഇത്. ഇതിന്റെ ലാംഡ I മൈനസ് എയുടെ ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആയാൽ അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആയ ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. That is, ലാംഡ I മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇത് ഏതാണ്? ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആയാൽ ട്രാൻസ്പോസിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്തായിരിക്കും? അതും 0 ആയിരിക്കും. ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. That is, lambda I minus A transpose is equal to lambda I minus A value is equal to 0. That means, ഈ വാല്യൂ ഡിറ്റർമിനന്റ് 0 ആയാൽ lambda ഈ A transpose എന്തായിരിക്കും? ഡിറ്റർമിനന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ലാംഡ എയുടെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആയാൽ എന്താണ്? ലാംഡ I മൈനസ് എ 0 ആണ്. തിരിച്ച് ലാംഡ I മൈനസ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ലാംഡ I മൈനസ് എ 0 ആയാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ലാംഡ എയുടെ ഒരു ഈജൻ വാല്യൂ ആണ്, ക്യാരക്ടേഴ്സ് റൂട്ടാണ്. അന്നേരം ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്സ് അഥവാ ഈജൻ വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കുന്ന അർത്ഥം സെയിം ആണ്. അടുത്ത മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി, എ ആൻഡ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഹാവ് ദ സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വാല്യൂ അഥവാ ഈജൻ വാല്യൂസ്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്സ്. ഇനി അടുത്ത വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കുക, നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി. രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നോക്കിയിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നോക്കിയിരുന്നു. ഏതാണ്? ഒരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിന്റെ ഈജൻ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡയഗണൽ എലിമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഡയഗണൽ എലിമെന്റ്സ് മാത്രം നോട്ട് ഈക്വൽ 0, ബാക്കി എല്ലാം 0 ആയാൽ ദാറ്റ് മെട്രിക്സ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ദ ഈജൻ വാല്യൂസ് ആർ ദി ഡയഗണൽ എലിമെന്റ്സ്. സിമിലർലി അടുത്ത മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു, ഫോർ എ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ ഓർ ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ, എനി ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഈജൻ വാല്യൂസ് ആർ ദ ഡയഗണൽ എലിമെന്റ്സ് അല്ലേ? ഒരു ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് അപ്പർ ട്രയാങ്കുലറോ ലോവർ ട്രയാങ്കുലറോ അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞതാണ്, അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലിമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഏത്? ഈജൻ വാല്യൂസ്. ഇത് മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി. ഒരു മെട്രിക്സും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസിനും സെയിം ഈജൻ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഇനി നാലാമത് മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി, യു കൺസിഡർ ക്യാപിറ്റൽ എ ഈസ് എ ഐഡംപൊട്ടന്റ് മെട്രിക്സ്. ഐഡംപൊട്ടന്റ് മെട്രിക്സ് മീൻസ് എ മെട്രിക്സ് എ ഈസ് സെഡ് ടു ബി ഐഡംപൊട്ടന്റ് if A transpose A square is equal to A. Eigen value of an idempotent matrix. Idempotent matrix means A square is equal to A. അതിൻ്റെ ഈജൻ വാല്യൂസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഒന്നുകിൽ 0 ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ 1 ആയിരിക്കും. ഐഡംപൊട്ടന്റ് മെട്രിക്സിന്റെ ഈജൻ വാല്യൂസ് ആർ ഐദർ 0 or 1. അതൊന്ന് നോക്കുക. ഐഡംപൊട്ടന്റ് മെട്രിക്സ് ആയ ലാംഡ ബി എൻ ഈജൻ വാല്യൂ ഓഫ് എ. എയുടെ ഒരു ഈജൻ വാല്യൂ ആണ് ലാംഡ ബി.
എയുടെ ഈജൻ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരിക്കണം എന്നാണ് ഒരു വെക്ടർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു വെക്ടർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും with this property ax is equal to lambda x. അല്ലേ? ലാംഡ എയുടെ ഒരു ഈജൻ വാല്യൂ ആയാൽ അഥവാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട് ആയാൽ there exists a vector x with this property lambda x is equal to ax. ഇനി ഇതിന്റെ രണ്ട് വശത്തെ a കൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ax നെ a കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ a into ax is equal to a into lambda x. So ഇനി അസോസിയേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ a into a, that is a square x is equal to ഇവിടെ ലാംഡ ഒരു സ്കെയിലറാണ്. ആ സ്കെയിൽ ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് എന്നാൽ ലാംഡ into x. ഈ ലാംഡ ഒരു സംഖ്യയാണ്. എന്നാൽ ലാംഡ into x. ഇനി what is a square? a square is equal to a തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഐഡംപൊട്ടന്റ് മെട്രിക്സ്. Then a square x എന്നുള്ളതിന് പകരം a square ന്റെ വാല്യൂ ax is equal to lambda into a into lambda into ax. ഇനി ax ന്റെ വാല്യൂ വീണ്ടും എന്താണ്? lambda x ആണ്. That is lambda into x എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ? lambda into lambda x ആയി. That is വീണ്ടും a ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ വാല്യൂ what is ax? ax is equal to lambda x ആണ്. And that means lambda x is equal to ax ന്റെ വാല്യൂ ax is equal to lambda x is equal to lambda into lambda square x. ഇനി ഈ lambda x പറഞ്ഞ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. എന്നാൽ lambda ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുക. that means lambda into lambda minus 1 x is equal to 0 അല്ലേ? lambda square x is equal to lambda x ആയ take this to right hand side, then lambda into lambda minus 1 x is equal to 0. അതിനകത്ത് ലാംഡ into lambda minus 1 x 0 ആയ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരിക്കും? ഈ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം? x not equal 0, then lambda is equal to ഏതായിരിക്കണം? 1 equal 0 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ lambda is equal to എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. That means if capital A is an idempotent matrix means if a square is equal to a, then its characteristic roots are either 0 or 1 ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും ഒന്നുകിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട് എന്താണെന്നാണ് 0 ആയിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ബാക്കി രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടികളോട് നമുക്ക് ഒരു മെട്രിക്സ് എയ്ക്കും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെയും ഈജൻ വാല്യൂസ് സെയിം ആണ്. അടുത്ത മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി if A is an idempotent matrix or a square is equal to a, then the characteristic eigenvectors are, sorry, characteristic roots are not eigenvectors, characteristic roots are or eigenvalues are either 0 or 1. അന്നേരം A ഒരു ഐഡംപോട്ടന്റ് മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫില്ലിംഗ് ദി ബ്ലാങ്ക്സ് നമ്മൾ ചോദിക്കാം if capital B is an idempotent matrix then its characteristic roots are either 0 or 1. Then ഈജൻ വാല്യൂസിന്റെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ് സം ഓഫ് ദി ഈജൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ട്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസിഡർ ദിസ് ക്യാപിറ്റൽ A is equal to 3/3 മെട്രിക്സ് എടുക്കുക. ഇപ്പം ഇത് 3/3 മെട്രിക്സ് ആയാൽ അതിന് എത്ര ഈജൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും? ഈജൻ വാല്യൂസ് മീൻസ് ലാംഡ I മൈനസ് എ ഡിറ്റർമിനന്റ് ലാംഡ I മൈനസ് എ is equal to 0 ആയി വരുന്ന ലാംഡ. Since capital A is a 3/3 matrix or a square matrix of order 3, this A has 3 eigen values. 3 eigen values ഉണ്ട് അല്ലേ? കാരണം ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും അറിയാം? ഒരു തേർഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ്. ലാംഡ I ഡിറ്റർമിനന്റ് ലാംഡ I മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ലാംഡയ്ക്ക് 3 വാല്യൂസ് കിട്ടും. ഇതിന് 3 ഈജൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഈജൻ വാല്യൂസിൻ്റെ സം ഓഫ് ദി ഈജൻ വാല്യൂസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് ട്രേസ്. ട്രേസ് മീൻസ് ഡയഗണൽ എലിമെന്റ്സിന്റെ സമ്മിനെയാണ് മെയിൻ ഡയഗണൽ എലിമെന്റ്സ് എടുക്കുന്നത്. അതായത് 1 ഉം 3 ഉം 5. ആ മെയിൻ ഡയഗണൽ എലിമെന്റ്സിന്റെ തുക അതാണ് ഏതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ട്രേസ്. അതായത് ദിസ് മെട്രിക്സ് ഫോർ ദിസ് മെട്രിക്സ് ട്രേസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 + 3 + 5. Therefore ഏതാണ് സം ഓഫ് ദി ഈജൻ വാല്യൂസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്രേസ്. ട്രേസ് മീൻസ് 1 + 3 + 5. ഇതാണ് മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് തന്നാൽ ഈജൻ വാല്യൂസ് ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, തരേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? സം ഓഫ് ദി ഈജൻ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. സം ഓഫ് ദി ഈജൻ വാല്യൂസ് ഈസ് ആൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ദി മെയിൻ ഡയഗണൽ എലിമെന്റ്സ്. സം ഓഫ് ദി മെയിൻ ഡയഗണൽ എലിമെന്റ്സ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ട്രേസ് ഓഫ് ദി മെട്രിക്സ് ഓർ the sum of the eigen values of a matrix is equal to its trace. Trace means sum of the main diagonal elements. എന്നാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിനകത്ത് ഈജൻ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും സം ഓഫ് ദി ഈജൻ വാല്യൂസ് കിട്ടാൻ മാർഗമാണ് 5 +
3 plus 1 അഥവാ ഇതിൻ്റെ ട്രേസ് ആയിരിക്കും. അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പറഞ്ഞു. ഇനി മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്ത് നോക്കുക. ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഈജൻ വാല്യൂസ്. ഇത് സം ഓഫ് ദി ഈജൻ വാല്യൂസ് ആണ്. അതുപോലെ ഇതിന് 3 ഈജൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് λ1, λ2, λ3 ആർ ദി ഈജൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദിസ് മാട്രിക്സ് ക്യാപിറ്റൽ. ദെൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് λ1 ഇൻറ്റു λ2 ഇൻറ്റു λ3 അല്ലേ? ആ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ദി മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും. എങ്ങനെ? ഈജൻ വാല്യൂസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എപ്പോഴും ആ മെട്രിക്സിന് ഡിറ്റർമിനന്റിനോട് ഈക്വൽ ആണ്. അന്നേരം ഈജൻ വാല്യൂസ് കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ അതിന് എന്നോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുന്ന ഡിറ്റർമിനന്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി തിരിച്ച് ഡിറ്റർമിനന്റ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന് ഈജൻ വാല്യൂസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്. ദെൻ വാട്ട് എവർ ദി സം ഓഫ് ദി ഈജൻ വാല്യൂസ്, സം ഓഫ് ദി ഈജൻ വാല്യൂസ് ഈസ് ആൾവേസ് ഈക്വൽസ് ടു ദ ട്രേസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഏതായാലും മെട്രിക്സിൻ്റെ ഈജൻ വാല്യൂസിൻ്റെ സമ്മ് ട്രേസ് ആയിരിക്കും, പ്രോഡക്റ്റ് ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കൂ. ഏഴാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി, ഇഫ് ലാംഡ ഈസ് എൻ ഈജൻ വാല്യൂ ഓഫ് എ, ഒരു മെട്രിക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ ഈജൻ വാല്യൂ ആണ് ഒരു ലാംഡ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം എ ക്യാപിറ്റൽ എ കൺസിഡർ എ 2/2 മെട്രിക്സ്. അന്നേരം ബീങ് എ 2/2 മെട്രിക്സ് എ ഹാസ് 2 ഈജൻ വാല്യൂസ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ എ 3/3 മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്ക് എന്തായിരിക്കുന്നതാണ് 3 ഈജൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. അന്നേരം ഈജൻ വാല്യൂ ഓഫ് എ ലാംഡ ആണെങ്കിൽ 1/λ ഈസ് ദി ഈജൻ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും. എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിന് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? എയും എ ഇൻവേഴ്സും തമ്മിൽ ഏതും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കിട്ടുമോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻറ്റു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ, ദെൻ ബി ഈസ് ദി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ. അതായത് ഒരു മെട്രിക്സും അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കിട്ടും. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് ഏത്? എ ഇൻവേഴ്സ്. എന്നാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട് അഥവാ ഈജൻ വാല്യൂ ലാംഡ ആയാൽ എ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഈജൻ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 1/λ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഈജൻ വാല്യൂ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എ ഈസ് ലാംഡ, then 1/λ ഈസ് ദി ഈജൻ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഇൻവേഴ്സ്. അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് കൂടെ നോക്കുക. എയുടെ ഒരു ഈജൻ വാല്യൂ അസ്യൂം ദാറ്റ് ലാംഡ ഈസ് എൻ ഈജൻ വാല്യൂ ഓഫ് എ. ലാംഡ എയുടെ ഈജൻ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അറിയാമോ? എന്തായിരിക്കുന്ന ഒരു വെക്ടർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും വിത്ത് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ലാംഡ എക്സ് ഇൻറ്റു ഏത് വരുന്നത്? എ എക്സ്. ലാംഡ ഐ മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ 0 നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ലാംഡ ഈജൻ വാല്യൂ ആണ് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഷോ ദാറ്റ് there exists a matrix in this property ലാംഡ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി. അന്നേരം എയുടെ ഒരു ഈജൻ വാല്യൂ ആണ് ലാംഡ എങ്കിൽ ഇത് ലാംഡ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് ആയി വരുന്ന ഒരു വെക്ടർ എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇനി ഇതിന്റെ രണ്ട് വശത്ത് യു മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, ലെഫ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഇവിടെ എ എക്സിനെ എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എ ഇൻവേഴ്സ് എ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ലാംഡ എക്സ്. എ ഇൻവേഴ്സ് എ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ലാംഡ എക്സ്. അസോസിയേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എ ഇൻവേഴ്സിനെ എ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. എ ഇൻവേഴ്സിനെ എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ. ഏതൊരു മെട്രിക്സും അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ്. എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ, ദാറ്റ് ഈസ് ഐ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ലാംഡ സ്കെയിലറാണ്. അതിന്റെ ഒരു സംഖ്യയാണ്. അത് ഐദർ റിയൽ ഓർ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ. എ മെട്രിക്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് മെട്രിക്സ് എക്സ് മെട്രിക്സ് അന്നേരം ലാംഡ ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് എടുക്കും. എന്താ ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്. ഇസ് ഇറ്റ് അല്ലേ? എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ഐ, ഐ ഇൻറ്റു എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഐ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്. ദെൻ ഏത് മെട്രിക്സിനെ ഐഡന്റി മെട്രിക്സിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടും സെയിം മെട്രിക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഐ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്. ഇനി ലാംഡ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാംഡ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ 1/λ ഇൻറ്റു എക്സ്. ലാംഡ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ 1/λ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏതായി? എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 1/λ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അറിയാമോ? ഈ 1/λ എ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ എന്താണ്? ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ടായി. അപ്പോൾ ലാംഡ എയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് മാറുന്നതാണ് ലാംഡ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ 1/λ x is equal to a inverse x എന്ന് കിട്ടി. That is 1/λ is a characteristic root of a inverse. Or if lambda is a characteristic root of a, then 1/λ is the characteristic root of എന്തായിരിക്കും? a inverse ആയിരിക്കും. ഒരു മെട്രിക്സ് എ അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ടാണ് 2 എന്ന് വിചാരിക്കുക. അന്നേരം അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയി വരുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട് ആയിരിക്കും ഏത്? 1/2. ഓക്കെ.